because the student, the critical thinking can be estimated by aptitude only. That's why each and every exam, aptitude is one of the major part. Now, even for GATE also, we have some aptitude question. So in our government sector, IBBS PO, IBBS clerical, SBI PO, SBI clerical, IBBS RRB, which means Regional Rural Bank, that scale 1, scale 2, scale 3 officer, as well as clerical officer. Then SSC exam, TNPSC exam, even UPSC exam. In each and every exam, aptitude is there. So in that aptitude, what are all the topics we have to read is first one is simplification, which is most important topic in banking. First of all, I want to explain about banking in aptitude. Simplification, one of the most important topic, it gives a more mark in that. Then numbers, then quadratic equation, percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, time and work, pipes and systems, time and distance, boat and stream, problems on trains, permutation, combination and probability, then areas and volume. So these are, then most important thing is data interpretation, which is consolidated topic of before what I said. So these are the topics which are in aptitude. Then if you go to logical reasoning side, syllogism, blood relation, coding, decoding, seating arrangement, alphanumeric series, letter series, statement, argument, assumption, cause and effect. So these are all the topics which is come under logical section. Anyway, seating arrangement plays a major role in banking. Then, okay, fine. Right? So now we go for IBBS. Yes, proceed. So IBBS clerical. In that IBBS clerical, we have prelims and mains. Prelims and mains. So in prelims, we have totally 100 marks. So in the prelims, 35 from quants, 35 from reasoning, and 30 from verbal. So the total time is 1 hour. The total time is 1 hour. So in the 35 question from quants and 35 question from reasoning, I am going to split the topics, okay. In the 35 question from quants, simplification, simplification topic, which is enough. Totally we have 10 marks. Simplification 10 marks. Then number series or wrong number, anything. The difference between number series and wrong number is that, so we know that number series, example for simple question I will give you. So 1, 4, 9, 16, 25, what is the next number? This is my question. Then the next number is 36, which is I'm asking the square value. If it is the wrong number, 3, 6, 9, 13, 15. This is my question. Then which will be the wrong number, which is 13, because I'm giving the numbers in 3 multiplication. So this is the difference between number series and the wrong number. So this question will be from a totally from 5. So totally 5 marks we have in number series. Then quadratic equation. Quadratic equation, we have 5 marks. Just like algebra, we have to find the value of x and y. Then we have to check whether x is greater than y. They will give 2 equations from from the one we have to find out what is the value of x. From the another equation we have to find out what the value of y. Then we have to compare whether x is greater than y, or x is less than y, or x is greater than or equal to y, or x is less than or equal to y, or cannot be determined. It cannot be determined. So this is the question. So this is the pattern for quadratic equation. Then DI, which is data interpretation.
So I will let you explain data interpretation after some time because it is a consolidated of all the topic. Then approximation, which is more approximation for banking aspirant. That approximation is like a ரொம்ப ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ற ஒரு பார்ட் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ த எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கெட் த வேல்யூ 10.8 into 19.2. So this will be my question. What will be the answer? Right? So this is not necessary to multiply 10.8 into 19.2. We can write 11 into 20. We can take the approximate value. 10.8 means it's not necessary to take 10. We have a doubt. Ma'am, 10.8 irukku. Whether I have to take 11 or 10. It's your wish. It will not. Rombo kammiya. Example, in our option, they won't give 120, 121, 123 like that. In approximation, definitely they will give some value will be some கொஞ்சம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்க மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. நீங்க அப்ராக்சிமேஷன் இங்க என்ன இருக்கோ அதுக்கு அடுத்த நம்பர் தான் எடுக்கணும் அப்படின்றது இல்லை. தென் 11 into 20. ஸோ இதோ இந்த உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ இதே ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. இதே ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்ற நெசசிட்டி கிடையாது. இதுக்கு ரவுண்ட் இதோட 11 into 20 ஓட நியரஸ்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல இருக்கலாம். So this is approximation. We get a 5 mark. Then the remaining topics are miscellaneous. The remaining questions are from ratio and proportion. Ratio and proportion. Mixer and alligation. Partnership. Ages, then percentage, profit and loss, areas and volumes, time and work, pipes and cisterns, time and distance, boat and stream, problems on trains, permutation combination, and probability. So these are all the topics we have to prepare for all the competitive exam, banking competitive exam. Apart from that for SSC, we have to go for geometry, mensuration, trigonometry, which mean advanced topics. For mains, if we clear prelims, then we have to follow mains exam. In mains quant section, we will get 35 question. For 35 question, we will get 60 mark in the sectional time of 45 minutes. Reasoning, again 45 question, can get 60 minutes. This is time, 60 minutes, 60 mark as well as 60 minutes. So this is in mains. In mains, each and everything are from data interpretation. There is no application problem, which is everything under data interpretation. In reasoning, 50% of question or more than 50% are from seating arrangement.
seating person. So this is common for both IBBS as well as SBAPO. In RRB, which means a regional rural bank, which is Pallavan Bank and Pandian Bank. நம்ம ஊர்ல நம்ம இப்படி தான் சொல்லுவோம், Pallavan Bank and Pandian Bank, which is commonly called as regional rural bank. Regional rural bank பாத்தீங்க அப்படின்னா, again we have prelims and mains. Clerical and scale 1, scale 2 and scale 3 officer grade is there. In that clerical, totally we have 80 questions, 40 questions from quants aptitude, 40 questions from reasoning. There is no English in clerical prelims. In mains we have English. In mains, RRB clerical oda mains la pathina quants namakku total 40 question irukum. 40 question mark pathina 50 mark appdi kudupanga. Reasoning again 40 question 50 mark appdi kudupanga. Inga quants mains la ella mains lime, not only for RRB or IBBS or SBA, for all the mains exam we will get DA question for in quant section. Only DA. உங்களுக்கு தனியா word problem மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. Each and everyone are from DA. So this is the concept, exam concept, I mean importance in quants. Some, right? Okay. Now let's go for some problem, how to solve the problem, right? So numbers, நீங்க ஒரு government exam aspirant கண்டிப்பா நீங்க square values minimum 50 square வரைக்குமாவது நீங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கணும். You have to memorize at least 50 square. If it is 100 square, it will be good, but anyway 50 square is enough. So 50 square வரைக்குமாவது நீங்க மெமரி பண்ணிருந்தீங்கன்னா தான் நம்மளால ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கவோ கியூப் ரூட் எடுக்கவோ ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் வேல்யூவையோ நம்மளால வேகமா போட முடியும். So for that we need to memorize up to 50 square, right? So now I have a question. So what now we are going to find out what is the square value of 63 square. This is my question. 63 square, right? So I have two ways. The first way is very common. நம்ம ரொம்ப காலங்காலமா பார்த்த a plus b whole square format தாராளமா நீங்க ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம். So a plus b whole square மேம் எப்படி நான் அப்ளை பண்றது? 63 ஸ்கொயர் கேக்குறேனா, then always this 6 is a value, then b is a 3. So b is 3. எப்பவுமே மேம் 3 digit நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்த இதுல சொல்றேன். இந்த 2 digit எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுன்னு பாருங்க. So a plus b whole square means a square 2ab b square. So we know that a is equal to 6. Then 6 square value is 36. Then 2ab, which is 2 into 6 into 3. So 12 into 3, 36. Then b square value is 9. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இங்க single digit இருக்கு, so there is no issues, just take 9. In 36 we have to write only 6. Then the remaining number 3 we have to add to the next number, 36 plus 3, which is 39. Then 3969 is the answer for 63 square. இது one of the way. இது எதுக்கு நான் கொடுக்கிறேன்னா, எப்பவுமே நம்ம இந்த a plus b whole square அப்படின்றத எப்பவுமே நம்ம மறக்கவே மாட்டோம். சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் போட்ட ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபார்முலா. சோ அதனால இத நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். சோ இதே 3 டிஜிட்டா இருந்தா என்ன பண்ண போறோம்? சரி. சோ இதே இருக்கு மேம். சரி ஓகே, ஒரு 3 டிஜிட் வேல்யூ நாங்க எப்படி பண்ணட்டும்? இப்போ ஒரு 112 ஸ்கொயரோட வேல்யூ வேணும். சோ இப்போ எப்படி எடுக்கலாம்? எப்பவுமே எவ்வளவு இது நீங்க 3 டிஜிட் இல்ல 4 டிஜிட் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆல்வேஸ் the last digit is b value, then b is equal to 2, then a is equal to 11. That's it. Again the same formula, a square 2ab and b square. Then a square value, which is 11 square, which is 121, 2ab 11 into 2 into 2, so which is 44. Then b square value is again 4. Then in the single digit then no issues. Then we have to go with 4. Then 44 again ஒரே ஒரு 4 மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். Then 4 next numberல add பண்ணுங்க.
then 121 plus 4 which is 125, then 12544 is our answer for 111 square. இது வந்து ரொம்ப காமன், பட் இதுக்கு நம்ம பென் யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஒரு பென்னை யூஸ் பண்ணாம ஒரு நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கொடுத்த அடுத்த செகண்ட் எப்படி நம்ம ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது, ஒரு ஆஸ்பிரண்டா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்டா நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஒரு நம்பர் நம்ம எடுக்க போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன். how to find 96 square. 96 ஸ்கொயர் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். எப்பவுமே நான் ஒரு பேஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. 96 ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டேக் ஏ பேஸ் வேல்யூ. as நான் இதுக்கான பேஸ் வேல்யூ நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா 100 அப்படிங்கறத எடுக்கிறேன். 100 இஸ் a பேஸ் வேல்யூ. சோ இப்போ 100 இப்போ நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். 100 ஓட என்ன பண்ணா எனக்கு 96 கிடைக்கும்? how to get 96 from 100? if you subtract 4 from 100 we will get 96, right? then என்ன நம்பரை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்றோமோ அந்த நம்பரை நான் என்ன நம்பரை உங்களை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண கொடுக்குறனோ அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணுங்க. 96 minus 4 which is 92. ஸோ இங்க என்ன பண்ணோம்னா இன்னும் கண்டிப்பா நமக்கு 2 digit ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படின்னா கண்டிப்பா 4 digitல தான் ஆன்சர் இருக்கணும். தென் இந்த -4 பண்ணோம் பாத்தீங்களா, இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூவே எடுக்கணும். இப்போ -4 into -4 we will get 16 plus 16, ரைட்? அந்த 16 அப்படியே நீங்க இந்த சைடு அப்படியே எழுதிட்டீங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட ஸ்கொயர் வேல்யூவா இருக்கும். 96 ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்ப என்னவா இருக்கும்னா 9216, ரைட்டுங்களா? நான் இன்னொரு நம்பர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், திரும்பவும் கவனிங்க. நான் இதை இன்னொரு டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பாருங்க. 96 ஸ்கொயர் கொடுத்திருந்தேன். so take 100 as a base value. just you have to compare 100 with the 96. how can you get 96 when compared to 100? 100 minus 4 is 96. then அந்த என்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ண சொன்னமோ அந்த நம்பரை ஜஸ்ட் இந்த கொடுத்திருக்க given நம்பர்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணுங்க. 96 minus 4 which is 92. then இங்க என்ன வரணும்னா என்ன நம்பரை மைனஸ் பண்ணமோ அவங்களோட ஸ்கொயர் வேல்யூ, அவங்களோட ஸ்கொயர் வேல்யூ. சோ இப்படி நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். இது நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண உங்களால ரொம்ப ஈஸியா போட முடியும். சோ நான் இன்னொரு நம்பர் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. ஓகே, சோ நான் இப்போ ஒரு 92 ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன். 92 ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்போ again 100 பேஸா எடுக்கிறோம். 100 minus 8 is 92. சோ அப்ப என்ன பண்ணனும்னா 92 கொடுத்திருக்க நம்பர்ல இருந்து நீங்க ஒரு -8 எடுக்கணும். 92 minus 8 is 84. So இப்போ என்ன பண்ணோம், -8 ஓட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கறோம். -8 ஓட ஸ்கொயர் வேல்யூ which is 64. then 8464 is our answer. சிம்பிள், அவ்வளவுதான். இதுல என்ன டவுட் வரும்ன்றது சொல்லிடுறேன். மைனஸ் பண்ற வேல்யூ ஒருவேளை 2 digit நம்பரா இருந்தா என்ன ஆகுறது? இப்போ மைனஸ் பண்றப்போ 12 வருது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் 88 ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். 88 ஸ்கொயர் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றேன். again take 100 as a base value. so 100 as a base value னு எடுக்கறப்போ 100 minus 12 is 88, கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா கொடுத்திருக்க நம்பரை இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ண போறோம். சோ அப்ப 88 minus 12 அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ நமக்கு 76 கிடைக்குங்களா? இப்போ 12 ஸ்கொயர் வேல்யூ எடுக்க போறோம். சோ 12 ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது 144. இது ஆன்சர்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ராங். ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் மேக்ஸிமம் 2 digit வேல்யூ 99 ஸ்கொயரோட வேல்யூவே 9801 தான். அப்படி இருக்கப்போ 88 ஸ்கொயரோட வேல்யூவை நம்ம 5 digitல சொன்னோம்னா கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். அப்ப இப்படி வரப்ப நான் என்ன மேம் பண்ணணும் அப்படின்னு क्वेश्चन கேக்குறப்போ இப்படிதானே நம்ம எடுத்தோம். 76 144 அப்படின்றது 12 ஸ்கொயர் வேல்யூ. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ ரொம்ப சிம்பிள், 7744 அப்படிங்கறதா 88 ஸ்கொயரோட வேல்யூ. சோ இப்படிதான் நம்ம ஒரு 2 digit ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றேன். So okay fine. So இப்போ okay ma'am 2 digit சொல்லிட்டீங்க. இதே 3 digit இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? இப்போ 12 ஸ்கொயர் வேல்யூ எடுக்க போறோம். So okay 3 digit பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா ஸ்டார்ட், ரொம்ப ஈஸி நம்பர்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். 104 ஸ்கொயர் வேல்யூ. how to find a 104 ஸ்கொயர் வேல்யூ? again 100 as a base. 100 நான் பேஸா எடுத்துக்கிறேன். 100 பேஸா எடுத்துக்கிறப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 100 ஓட என்ன பண்ணா 92 கிடைக்கும் 96 கிடைக்கும்னு பார்த்தோம். again the same process. 100 ஓட என்ன பண்ணீங்கன்னா how can you get 104 from 100? yes you have to add 4, right? then we have இந்த என்ன ஆட் பண்ண சொல்லிருக்கோமோ அந்த நம்பர் அதே ஆபரேஷனை we have to use to our number. then 104 plus 4 which is 108, right? then we have to square our number. so plus 4 square value 16. then 10816 is our answer, ரைட்டுங்களா? சோ அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் வேல்யூ நான் இப்படி தான் பண்றேன். இப்போ நான் நம்பரை எழுதல, நீங்களா ட்ரை பண்ணுங்க. நான் நம்பர் கொடுக்குறேன். சாட்ல வருமா ஆன்சர் கொடுக்கலாம்? ஓகே 106 ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது செக் பண்ணுங்க. சோ இப்போ 106 100 ஓட 6 ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு 106 கிடைக்கும். so we have to add 6 from our number 106. then 106 plus 6 is 112.
So 112, then 6 square value is 36. Then 11236 is our answer. இது உங்களால ட்ரை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. 108 square ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே 108 ஸ்கொயர் ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். ஆன்சர் உங்களோடது 11664 இருந்தால் உங்களோட ஆன்சர் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஓகே ஓகே சோ இப்போ ஓகே மேம் சின்ன நம்பரா கொடுத்துட்டீங்க, பெரிய நம்பர் போலாமா? எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் தி பிக் நம்பர். ஐ மீன் ஒரு 3 டிஜிட் நம்பர் அப்படின்ற மாதிரி போலாம், மோர் தென் 110ல போலாம். சோ இப்போ 114 ஸ்கொயர் எடுக்கணும்னு வெச்சுக்கோங்க. how to find a 114 square, right? Again the process are same. 100 plus 14 you will get 114. Then we have to add 14 from our given number, which is 128. Then 14 square value, 114 plus 14, which is 128. So 14 square value is 196. இப்போ இந்த இடத்துல 3 digit வந்ததுன்னா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணதான் செய்யணும், சரிங்களா? now up to 316 square 5 digit தான் ஆன்சரா தான் இருக்கும். சோ எப்போ 317 ஸ்கொயர் போறீங்களோ அப்போதான் நமக்கு 6 டிஜிட் ஆன்சர் கிடைக்கும். சோ அப்போ 316 ஸ்கொயர் அப்படின்றப்போ பிஃபோர்ல இருக்கு அப்படின்றப்போ then we have to add 128 and 196, which is இந்த ரெண்டு நம்பரையும், இந்த 1 plus 8 இந்த பக்கத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ரெண்டு நம்பரையும் you have to add. Then 12996 is our answer, which is 114 square. நான் இன்னொரு நம்பர் கொடுக்குறேன், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 121 square. Just try பண்ணி பாருங்க, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதா அப்படின்றத பாருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 10 செகண்ட் நான் டைம் கொடுக்குறேன். If 14641 is your answer, mean your answer is exactly right. சரிங்களா? சோ இப்போ நான் ஏன் அந்த 50 ஸ்கொயர் கொடுத்தேன்னு தெரியுங்களா? அந்த 50 ஸ்கொயர் வரைக்கும் கண்டிப்பா படிங்க, அப்பதான் வந்துட்டு நம்மளால எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் ஈஸியா சொல்ல முடியும்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா? சோ ரீசன் இதுதான். உங்களுக்கு 50 ஸ்கொயர் வரைக்கும் தெரியறப்போ உங்களால ஈஸியா பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். சோ இப்போ நான் இப்போ 192 ஸ்கொயர் கொடுக்குறேன்னு பாருங்களேன். சோ இப்போ how to find a 192 ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுக்குறப்போ இதை நம்ம 2 waysல எடுக்கலாம். 100 plus 92 எடுக்கலாம், 200 minus 8 னு எடுக்கலாம். So if you are smart, go with the 200 minus 8. So 200 minus 8 அப்படின்னு போலாம், right? So அப்ப பாருங்க 200 ஓட என்ன பண்ணா நமக்கு 192 கிடைக்கும். We have to subtract 8 இல்லையா? So அப்ப அந்த 8 அப்படிங்கிற நம்பரை இங்க மைனஸ் பண்ணணும். Then 192 minus 8, which is 184. ரைட்டுங்களா? சோ இப்ப 200 பேஸா எடுத்தேன் இல்லைங்களா? சோ என்ன ஆக்சுவலா ப்ரொசீஜர், ஆக்சுவலான ரீசன் என்ன, 100 எழுதுறப்போ நான் ரொம்ப வேகமா எழுதுறேன். இன்னொரு நம்பர் 100ல இருந்து பார்க்கலாம், கவனிங்க. இப்போ 106 ஸ்கொயர் 107 ஸ்கொயர் எடுக்கலாமே. 107 ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப என்னன்னா +7 பண்ணணும். சோ +7 means which is 114. நான் 100 பேஸா எடுத்ததுனால என்ன பண்ணேன்னா into 100. சோ டைரக்டா எனக்கு 11400. then 7 ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் 49. அதனால ரொம்ப வேகமா என்ன பண்ணனும்னா 11449 அப்படின்றத வேகமா சொல்லுவோம். இங்க 100ங்கிறது பேஸ் வேல்யூங்கறனால ஈஸியா நம்மளால ஆட் பண்ண முடிஞ்சது. பட் இங்க நமக்கு பேஸ் வேல்யூ 200 ன்னு எடுத்துறோம் இல்லீங்களா? சோ அப்ப என்ன பண்ணனும்னா 184 into 200. சோ இப்படி தான் எடுப்போம். then 184 into 200. சோ 36800 அப்படினு சொல்லி கிடைக்குங்களா? சோ இப்போ so 368 into 200. so minus 8 ஓட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னவோ அந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ நீங்க போடுவோம். so 64. so ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா 36864 ஆ இருக்கும். சோ இப்போ என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் நமக்கு 50 ஸ்கொயர் வரைக்கும் நமக்கு தெரியுது அப்படின்றப்போ, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் 153 ஸ்கொயர் கொடுக்குறேன்னா நீங்க 200 minus 47 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸ்கொயர் வேல்யூ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டா மேம் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்மளால வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். டெஃபினெட்லி இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சோ இப்படிதான் நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன், ஒரு 10 செகண்ட்ல உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. 212 square. So just try it.
answer கிடைச்சதா? So if you get the answer 44944, then your answer is exactly right. So இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்ததுன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது எக்ஸாக்டா ரைட். இப்போ என்ன நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, பென் இல்லாம ஒரு ஸ்கொயர் வேல்யூவை எப்படி வேகமா ஆன்சர் பண்ண போறோம் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். எதுக்காக மேம் இப்படி பென் இல்லாம நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ, ஸோ எகெயின் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ப்ரிலிம்ஸ்ல நமக்கு 35 கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க. 1 hour டைமிங் ஒரு எக்ஸாம் எழுத. அதுல 35 கொஸ்டின்ல குவான்ஸோட செக்ஷன் 20 minutes. 20 minutesல நம்ம 35 கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணணும். 35 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். இதுல அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு ஒரு 30ஆவது மீன்ஸ் மினிமம் 30ஆவது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படி ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இட்ஸ் கட் ஆஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் கொஸ்டின் லெவல். ரொம்ப ஈஸியா இருந்தா ஒரு மாதிரி கட் ஆஃப் இருக்கும், கஷ்டமா இருந்தா ஒரு மாதிரி கட் ஆஃப் இருக்கும். சரி, இப்போ நீங்க 35 கொஸ்டின்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 30ஆவது நீங்க எய்ம் பண்ணீங்கன்னா தான் ஓரளவுக்கு நம்மளால கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ 20 minutesல நீங்க 35 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆவரேஜா எவ்வளவு டைம் எடுத்துப்போம் அப்படின்றத பாருங்க. அப்படி இருக்கப்போ என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் நம்மளால பென் இல்லாம பார்த்த அடுத்த செகண்ட் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியுதோ அந்த மாதிரியான சம்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஈஸியா நம்ம கிராக் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சில நம்பர்ஸ்லாம் மெமரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது. ரைட், ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை இட். இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே விட்டுறாதீங்க. எப்பவுமே ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸாமை கிளியர் பண்றதுக்கான டைம் சீக்கிரமா வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றதுதான் மீனிங். ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க பார்த்தோம். கியூப் வேல்யூ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 2 digit இல்லைன்னா 3 digitல தான் கியூப் வேல்யூ கேட்பாங்க. கியூப் வேல்யூ ரொம்ப தேவை அப்படின்றது கிடையாது. பட் எனிவே நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு நம்பர்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் 21 கியூப் வேல்யூ, a cube 3a square b 3b square a and b cube. இந்த ஃபார்முலா பார்த்தா மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ நத்திங் பட் a plus b whole cube ஃபார்முலா. ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஈஸியா மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்காக நான் கொடுத்த ஒரு நம்பர் தான் இது 21 கியூப் அப்படின்றது. ஸோ இப்போ a plus b whole cube ஃபார்முலா. எகெயின் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டை தான் நம்ம எப்பவுமே b வேல்யூவா எடுத்துப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டை நம்ம எப்பவுமே a வேல்யூவா எடுத்துப்போம். தட்ஸ் இட். ரைட். ஸோ அப்போ a cube வேல்யூ a is equal to 2, b is equal to 1 இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ a cube வேல்யூ which is 8. Then 3a square b, 3 into a square value which is 2. So sorry, a value which is 2, then a square value which is 4, then b into 1. So which is 12. Then 3b square a, 3 into b square value is 1, a is 2 which is 6. Then b cube value is 1. அப்போ எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறோம்னா 1 6 2. இந்த 1 எப்பவுமே சிங்கிள் டிஜிட் மட்டும் தான் நீங்க எடுத்துட்டே இருக்கணும். லாஸ்ட் ஒன்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க எடுக்கணும். சோ பிஃபோர் இருக்க நம்பர் that 1 goes to next number then 9. இப்படி தான் நம்ம எடுப்போம். சரிங்களா? ஸோ இப்படிதான் ஏ ஸ்கொயர் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்றதும் கியூப் பண்றதும் நம்ம இந்த மெத்தட்ல பார்க்கலாம். அட் த சேம் டைம் ஸ்கொயர் பண்ண நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கும் கியூப் ரூட் எடுக்கிறதுக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அதை எப்படி நம்ம எடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஒரு 3 digit நம்பர் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். 3 digit and 4 digit நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. மேக்ஸிமம் 6 digit வரைக்கும் கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். ஸோ ஆனா கவனிங்க. ஸோ இப்போ ஒரு நம்பர் நான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்பராவே நான் இப்போ இனிஷியலா நான் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ ரொம்ப தெரிஞ்ச நம்பராவே கொடுக்குறேன். 169 ஸ்கொயர் வேல்யூ, சாரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 169. ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறதான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது வேல்யூ தெரியறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எதுல எண்ட் ஆகுது ஒரு நம்பர் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஸோ 1 ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டிப்பா 1ல தான் எண்ட் ஆகும். 2 ஸ்கொயர் வேல்யூ 4, 3 ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் 9, 4 ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் 16 which is end with 6, 5 square value is 25, 6 square value is 36, 7 square value is 49, 8 square value is 64, 9 square value is 81. Okay, fine, this is enough. So இப்போ நமக்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ எதுல எண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறப்போ 1 ஸ்கொயர் அண்ட் 9 ஸ்கொயர், அதாவது 1ல எண்ட் ஆகிற நம்பரும் 9ல எண்ட் ஆகிற நம்பரும் அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 அப்படின்றதுல எண்ட் ஆகுது. ஸோ ஒரு நம்பர் 1ல எண்ட் ஆகுது, ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள நமக்கு ஒரு நம்பர் 1ல எண்ட் ஆகுதுன்னா
கண்டிப்பா அதோட ஆன்சரோட யூனிட் டிஜிட் 1 இல்லனா 9 தான் இருக்க முடியும். அது 81 ஸ்கொயரா கண்டிப்பா அதோட ஆன்சர் 9 தான் இருக்கும். 121 ஸ்கொயரா 11 தான் இருக்கும்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா. சோ அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்ல ஒரு நம்பர் 1ல எண்ட் ஆகுதுன்னா அதோட ஆன்சர் will be either 1 or 9. Same as it is. If it is end with 4, we have only two option, can be 2 or 8. So 6 are இருந்ததுன்னா we have only two, so we have two option, 4 or 6. 7 are இருந்ததுன்னா we have two, sorry. So 9 are இருந்ததுன்னா we have two option, whether it is end with 3 or 7. 7 square value 49 end ஆகும், 3 square value 9 end ஆகும். சரிங்களா. So இப்போ remaining number, what about the remaining number ma'am? Yes, of course 5 square value நமக்கு நல்லாவே தெரியும். 5 square value நாலே 5ல தான் end ஆகும், வேற சான்ஸே கிடையாது. So apart from that zeros end ஆகுற எல்லாமே 0ல தான் end ஆகும். So சில numbers இருக்கு 2 3 7 8. இந்த நம்பர்ல எண்ட் ஆகுற ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க மேம். எக்ஸாம்பிள் 1038 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த 1038 அப்படிங்கிறது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கவே முடியாது. The perfect square does not end with 2 3 7 and 8 is the meaning. சரிங்களா. சோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம். இது புரியுதா பாருங்க. 1ல எண்ட் ஆனதுன்னா the answer will be from either 1 or will, in the sense the unit digit of the answer will be from either 1 or 9. If the square root of the value is end with 4, then we will get the answer from 2 or 8. If it is 6, we will get 4 or 6. If it is 9, our unit digit must be 3 or 7. Right? 5 square, of course, it end with 5. 10 square, 20 square, which means end with 0 square is always end with 0. That we are aware of that. Right? So இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணலாம்னா, so first 5 ஸ்கொயர்ல எண்ட் ஆகுற வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்பிள், so if you want to find 45 square, so how to find a 45 square value is my question, right? So எப்பவுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் 45 square அப்படின்னா 5ல எண்ட் ஆகுதா, definitely the answer will be from answer will be end with 25. எப்பவுமே 5 ஸ்கொயரோட வேல்யூ டெஃபினட்டா 25ல தான் எண்ட் ஆகும், there is no doubt, ரைட்டுங்களா. சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, ரிமைனிங் இருக்க நம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த 4, இந்த 4ஓட நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன 5, then 4 into 5. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 4 நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா 4ஓட நெக்ஸ்ட் நம்பரை தான் எடுக்கணும், 4 into 5 which is 20. then 2025 is our answer. நான் உங்களுக்கு இன்னொரு நம்பர் கொடுக்குறேன் 65 ஸ்கொயர். கண்டிப்பா 5 ஸ்கொயர் அப்படின்னா 25ல தான் எண்ட் ஆகும். Then 6 ஓட next number என்னது 7, then 6 into 7 which is 42, then 4225 is our answer. சரிங்களா. சோ நம்ம இப்படி தான் நம்ம ஆன்சர் எடுப்போம், ரைட். சோ இப்போ 7 உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குற 85 ஸ்கொயர், டக்குனு at the fraction of timeல ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 85 ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? 85 ஸ்கொயரோட வேல்யூ, yes, of course 7225 is our answer, right? So அப்போ 5ல எண்ட் ஆகுற ஸ்கொயர் வேல்யூவை நீங்க வந்துட்டு at the fraction of secondல ஆன்சர் பண்ணணும். மேம் இது 3 டிஜிட்டா இருந்தா என்ன மேம் பண்ணட்டும்? ஓகே 2 digit, okay fine. If it is a 3 digit number, how can you find the square value if it is end with 5? Again the same process, nothing is changed, right? So 115 square, right? Always the last number 5 square. 5 square means definitely it will end with the 25. Then remaining number 11, right? So 11 into next number which is 12. Right, 11 into 12 which is 132. 13225 is our answer, right? So இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு 5ல எண்ட் ஆகுற ஸ்கொயர் வேல்யூவை நம்ம இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், ரைட்? ஓகே. சோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, எப்படி ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஒரு வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ரொம்ப சிம்பிளான நம்பர் தான் எடுக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஒரு பேசிக்காக நான் அந்த நம்பர் எடுக்கிறேன், அடுத்து நான் உங்களுக்கு பெரிய நம்பரா கொடுக்குறேன். சோ 169 ஸ்கொயர் வேல்யூ பாருங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்திருந்தேன் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்கொயர் ரூட் if the number is end with 9, then our answer must be end with either 3 or 7, right? கரெக்ட்டுங்களா. 3 square value will end with 9 or 7 square value will end with 9. பட் நமக்கு இதுல எது வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்த்துக்கலாம், ரைட்டுங்களா. then the remaining number 16 இருக்கு பாத்தீங்களா.
ஸோ எப்பவுமே ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க இன்னொரு இது என்னன்னா லாஸ்ட் இந்த 9 யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம்னா 3 or 7 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். we are going to find இது ஒரு ட்ரிக்ஸ்க்காக மெயின்ல வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றதுதான். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்பவுமே கொடுத்திருக்க நம்பரோட லாஸ்ட் 2 டிஜிட்டை கேன்சல் பண்ணிடுங்க. இந்த டிஜிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் so after finding the 3 and 7 just cancel last 2 digit of the given number. இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன பெண்டிங் இருக்கு 1 மட்டும் இருக்குங்களா, அப்போ இப்போ நான் 1 எடுத்துக்கிறேன். 1 க்கு பிஃபோர் ஆர் ஈக்குவலா இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஈக்குவல் ஆர் பிஃபோரா இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்னன்னு பார்க்கறப்போ again we will get 1. 1 square is equal to 1 இல்லைங்களா. then we will get 1 or 17. நம்மளோட ஆன்சர் அப்ப என்னவா இருக்க முடியும்னா 13 இருக்கலாம் இல்லனா 17 இருக்கலாம். பட் இன்னும் இதுக்கு என்ன கன்ஃபார்மா ஆன்சர்ன்றது நமக்கு தெரியல. சோ இத கண்டுபிடிக்க தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இன் பிட்வீன்ல இருக்கிற அந்த 15 ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். சோ நமக்கு நல்லா தெரியும் 15 ஸ்கொயரோட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும், 5 ல எண்ட் ஆகுற ஸ்கொயர் வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். கண்டிப்பா 25 ல எண்ட் ஆகும். இந்த நம்பரோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் 2, then 1 into 2 is 2, then 225. இப்போ கவனிங்களா 15 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 225 ஆ இருக்கப்போ 17 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 169 ஆ இருக்க முடியுமா? 15 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 225, அப்போ 17 ஸ்கொயரோட வேல்யூ இதை விட சின்ன நம்பரா இருக்க முடியுமா? சான்ஸே இல்லைங்களா. then our answer will be 13. சோ இப்படிதான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். again நான் இன்னொரு டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கவனிங்க. so இப்போ 169 we have to find the value of 169. so just go with the last digit of the given number 9. if the number is end with 9 in the square root, then our answer must be end with either 3 or 7. that we are aware of right now, right? so not aware of right now. so 3 or 7. இப்போ இந்த 3 or 7 அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இங்க என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க. சோ எந்த நம்பரா இருந்தாலும் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ண என்ன நம்பரா இருந்தாலும் இந்த process முடிச்ச உடனே என்ன பண்றீங்கன்னா last 2 digits cancel the last 2 digit of the given number. அப்போ இந்த நம்பரை கேன்சல் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் 1 இருக்கு. 1 க்கு பிஃபோரா இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் நதிங் பட் 1, 4, 9, 16, 25, 36 சொல்றோம் பாத்தீங்களா. இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ. இப்போ 1 க்கு பிஃபோரா இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன? of course it is 1. before or equal, so 1. so அப்படின்றப்ப again நம்ம 1 எடுக்கலாம், right? so அப்போ 1 அப்ப 13 or 17 ஆ தான் இருக்க முடியும். சோ இப்போ 13 or 17 அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ண நான் என்ன பண்றேன்னா 15 ஸ்கொயர் வேல்யூ எடுக்க செக் பண்றதுக்காக 15 ஸ்கொயர் வேல்யூ எடுக்க போறோம். 15 ஸ்கொயரோட வேல்யூ which is 225. சோ இப்போ 15 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 225 ஆ இருந்தா கண்டிப்பா 17 ஸ்கொயரோட வேல்யூ இதை விட அதிகமா தான் இருக்கணும். சோ அப்ப நான் கொடுத்திருக்க நம்பர் இதை விட சின்னதா இருக்கு அப்படின்றப்போ before 15 is our answer, then 13 is our answer அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம். சரிங்களா? ஒரு நம்பர் இப்படிதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். சோ நான் another one நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்க எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்க அப்படின்றத நான் பாக்குறேன். ஒரு 10 செகண்ட் டைம் கொடுக்குறேன், உங்களால போட முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்க. how to find a square root of 484. மொபைல் எப்படி இருக்கட்டுங்களா, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Okay, 484 square கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? சரி, okay, let's check it out. என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். if it is end with 4, we have two option, whether it is 2 or 8. கரெக்ட்டுங்களா? 2 இல்லனா 8 ஆ தான் இருக்க முடியும், ரைட்? சரி, ஓகே. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், எப்பவுமே லாஸ்ட் 2 டிஜிட்டை கேன்சல் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிருக்கேனா, then we will get 4, ரைட்? சோ இப்போ என்னன்னா 4 க்கு பிஃபோரா இருக்கிற ஆர் ஈக்குவலா இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்னன்னு பாக்குறப்போ again we will get 4 which is 2 square. நல்லா கவனிங்க, when 1 ன்னு இருந்தது 1 is equal to 1 square. so maybe நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கலாம். சோ இப்போ என்ன பண்ணோம், 4 which is 2 square அப்படினா இந்த 2ன்ற நம்பரை தான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணனும். இந்த 2ன்ற நம்பரை தான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணனும். 4 நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர் 4. so 4 க்கு பிஃபோர் அண்ட் ஈக்குவலா இருக்கிற ஸ்கொயர் நம்பர் 4 தான். 4 which is equal to 2 square. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் 22 ஆ இருக்கலாம், இல்ல அப்படினா 28 ஆ இருக்கலாம். so to find 22 or 28, 25 square நமக்கு நல்லா தெரியும். 25 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 625. சோ இதுல வந்து இன்னும் நீங்க வந்து லாஸ்டா 25 போடணும், 2 ஓட நெக்ஸ்ட் நம்பர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இருக்க கூடாது. சோ 2 into 3 which is 6, so 625 அப்படின்னு சொல்லி போடணும். சோ இப்போ 25 ஓட ஸ்கொயரோட வேல்யூ 625 ஆ இருக்கப்போ நான் கொடுத்திருக்க நம்பர் 484. அப்போ இதை விட கண்டிப்பா சின்ன நம்பரா இருக்கு அப்படின்னா then less than number, then 22 is our answer. 22ன்ற ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தா உங்களோட ஆன்சர் ரைட்.
right? Okay, I will give one more number, 4 digit number நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், எப்படி போடுறீங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். Two one one six. How to find a value of 2116? Okay, fine. அந்த ஒரு நம்பர் நான் உங்களுக்கு போட்டுறேன், நீங்க 4 digit நம்பர் உங்களுக்கு ஒன்னு கொடுக்குறேன், நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சோ 6 அப்படின்றப்போ கண்டிப்பா இதோட ஆன்சர் எதுல எண்டா இருக்கணும்? 4 இல்லனா 6ல தான் எண்டா இருக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? 4 or 6ல எண்டா இருக்கணும். ரைட்? நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிருக்கேன்? To find a square root of any number, செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது, நமக்கு லாஸ்ட் 2 டிஜிட்டை கேன்சல் பண்ணணும். ஓகே, கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இப்போ 21 இருக்கு, ரிமைனிங் நம்பர் 21 இருக்கு. 21க்கு பிஃபோரா இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன? நான் உங்களுக்கு நல்லா சொல்லியிருக்கேன், பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் 1 ஸ்கொயர் வேல்யூ, 2 ஸ்கொயர் வேல்யூ, which is 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. These are all perfect square values. Then the before value of 21 is 16. 16, which is 4 square. இல்லைங்களா? சோ அப்ப இந்த 4 தான் நீங்க இங்க பிளேஸ் பண்ணணும். then our answer will be 44 or 46. சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இதுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கிற 45 ஸ்கொயர் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போறோம். 45 ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது? 2025. சோ அப்ப நான் கேட்டிருக்க நம்பர் என்னது? 2116. இல்லைங்களா? அப்ப இந்த நம்பரை விட இந்த நம்பர் which is greater, right? then the greater number will be our answer. ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். நான் உங்களுக்கு இன்னொரு நம்பர் கொடுக்குறேன், ஒரு 20 செகண்ட் டைம் கொடுக்குறேன், ட்ரை பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி டக்குன்னு ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 நம்பர் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, 2304. அண்ட் ஐ வில் கிவ் ஒன் மோர் நம்பர், 1881, 5 digit number. ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? இதுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு 48 வந்திருந்தா உங்களோட ஆன்சர் ரைட். For answer is 48. Yes, it is exactly right. 5 digit number கொடுத்திருந்தாங்களா, 11881. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், process is same. எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. 4 digit or 5 digit, whatever it is, the process is same. Just try it. Definitely I will solve. Just take 10 to 20 seconds. One 1881. Okay, fine. Let's do it. So, ஒரு number 1ல end ஆனா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? The square root குள்ள இருக்க number, if it is end with 1, definitely our answer will end with 1 or 9. Right? This is our first step. In the first step, we have to find out unit digit of the given square root value. Okay, we find out which is 1 or 9. Then the second step, we have to cancel last 2 digit of the given number. Then now 118. What is the perfect square value which is nearest to 118? Of course, it is 100. 100 which is 10 square இல்லைங்களா? 100 which is 10 square value. Then 101 or 109 is our answer. So இது ரெண்டுல ஒன்று தான் நம்மளோட ஆன்சரா இருக்கும். To find out 101 or 105, again we have to find out 105 square. 105 square நமக்கு நல்லா தெரியும். So 11 into 10 which is 110, 25.
ஸோ 11025 அப்படின்றது தான் 105 ஸ்கொயரோட வேல்யூ. ஸோ அப்போ அதை விட நான் கொடுத்துருக்க நம்பர் பெரிய நம்பரா இருக்கு. தென் 109 will be our answer. இப்படிதான் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான வே இதுதான். இது நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க. இனிஷியலா கொஞ்சம் இப்படி கஷ்டமா இருக்க மாதிரி தெரியும். பட் ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை பார்த்து அடுத்த செகண்டே நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. பட் அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் வேணும். கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் திங் ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான். ஸோ நம்ம எவ்வளோ நாலேஜ் இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் வந்து விட்டுறவே கூடாது. இப்போ கண்டினியூஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. கவர்மெண்ட் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு நான் எப்பவுமே சொல்ற விஷயம், கண்டினியூஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருங்க. இன் பிட்வீன்ல ஒரு 2 or 3 days அந்த மாதிரி பிரேக் விட்டீங்கனாலும் உங்களோட சம்மோட டைமிங் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் ஒரு 1 month ப்ராக்டிஸ் பண்றேன், ஒரு ப்ராப்ளம் என்னால ஒரு 10 seconds சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, ஒரு 3 to 4 days நான் பிரேக் வரேன்னா again it goes to 15 seconds. ஸோ அதனால இந்த பிரேக் அப்படின்றது எடுக்காதீங்க. ஸோ கண்டினியூஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ ஸ்கொயர் பார்த்தோம். கியூப் ரொம்ப 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 ஈஸி. பார்த்து அடுத்த செகண்ட் நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே கியூப் ரூட் எடுத்துடலாம். ஸோ கியூப் ரூட்டோட வேல்யூ எப்பவுமே ஒரே நம்பர்ல மட்டும்தான் எண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. 1 cube will end with 1, 2 cube will end with 8. I mean 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ இந்த எண்ட் ஆகிற வேல்யூ பாருங்களேன், எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். 1 மட்டும்தான் 1ல எண்ட் ஆகும், வேற எங்கேயுமே 1ல எண்ட் ஆகாது. ஸோ 8 வந்து 2 cube மட்டும்தான் 8ல எண்ட் ஆகும். 8 எங்கேயுமே ரிப்பீட் ஆயிருக்காது. ஸோ அட் த சேம் டைம் 7 இங்க மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எந்த நம்பர்ஸ்லயுமே இருக்காது. 4 அட் த சேம் டைம் இங்க மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எந்த நம்பர்ஸ்லயுமே இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் கியூப் ரூட் இஸ் வெரி ஈஸி when compared to square root value, right? So okay, fine. So some numbers are there: 1, 4, 5, 6 and 9. ஸோ இதுல எண்ட் ஆகிற நம்பர்ஸ் கண்டிப்பா இதோட ஆன்சரும் சேம் அதே நம்பரா தான் இருக்க முடியும். We have 2 pair, 2 and 8, 3 and 7. So these are the 2 pair. என்ன மீன் பண்ணுவோம்னா, ஸ்கொயர் ரூட்ல ஒரு வேல்யூ 2ல எண்ட் ஆனா then answer will be 8. Sorry, I'm very sorry, cube root. In the cube root, if the number is end with 2, then our answer is 8. If in our cube root, if answer is, sorry, unit digit of the number is 8, then our answer will be 2. If it is end with 3, then our answer is 7. If it is end with 7, then our answer is 3. Right? இது வந்து நம்ம pair அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஞாபகம் இருக்கா இந்த நம்பர் 2, 3, 7, 8? That number will not end with any perfect square அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ சேம் அதே நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டரா நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றது. ரைட்? ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் கியூப் ரூட்டோட வேல்யூ எப்படி எண்ட் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? இப்போ பாருங்களேன் எவ்வளவு வேகமா போடுறோம் பாருங்களேன். நம்பர் எழுதின உடனே நான் ஒரு சம் சொல்லி கொடுத்த உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் நீங்க அடுத்த செகண்டே ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. கியூப் ரூட் இந்த இடத்துல நம்பர் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. 1728. ஸோ இப்போ 8ல எண்ட் ஆனா என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ 8ல எண்ட் ஆகிற வேல்யூ எதுல எண்ட் ஆகும்? கண்டிப்பா 2ல தான் எண்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ if the cube root of the value is end with 8, then our answer will have, so must be end with 2. We have only one option, which is 2. We don't have any other option. So that's why I told it will be very easy when compared to square root value, right? So our first step is over. Then the second step, in the square rootல என்ன பண்ணணும் பாருங்களா? Our second step in the square root is we have to cancel last 2 digit of the given number because we are finding the square root. Now we are going to find out the cube root, which means the number is depends on 3. Then we have to cancel last 3 digit of the given number. Then the remaining number is 1. What is the perfect cube value before 1? Again, I'm asking perfect cube value before 1 or equal to 1. Again, 1 is the perfect cube value, which is 1 cube. இந்த 1 தான் நீங்க இங்க பிளேஸ் பண்ணணும். இந்த 1 கிடையாது. நான் இன்னொரு சம்ல உங்களுக்கு சொல்றேன். எக்ஸாக்ட் அதர் தென் 1 வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Then 12 is our answer. ரைட்டுங்களா? இது புரிஞ்சுதான் பாருங்க. So one more number, 17576. இது பாருங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும். 6ல எண்ட் ஆனாலே கண்டிப்பா 6ல தான் எண்ட் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியும். Then cube rootக்கு நான் next step என்னது? We have to cancel last 3 digit of the given number. Then the remaining number is 17. 17க்கு பிஃபோரா இருக்கிற perfect square என்னங்கறத பார்க்க போறோம். Sorry, I'm very sorry, perfect cube.
So before perfect cube of 17 is 8, which is 2 cube. இல்லைங்களா? So அப்ப இந்த 2 தான் நம்ம இங்க place பண்ணோம். அதாவது before cube perfect cube value of 17 is 8, which is 2 cube. இந்த 2 தான் இங்க place பண்ணோம். அதான் இங்க உங்களுக்கு மீன் பண்ணேன். So before or equal to the number is 1, which is 1 cube. So இந்த 1 இங்க place பண்ணனும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? Same 8, which is 2 cube. Then 26 is our answer. So அடுத்து செகண்ட் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். நான் இன்னொரு நம்பர் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. 10 செகண்ட் கூட தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். Find the cube root of 79507. Just write. ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். ஸோ 7 அப்படின்னாலே கண்டிப்பா எதுல எண்ட் ஆகும்? 3ல தான் எண்ட் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ 7 அப்படின்றது 3ல தான் எண்ட் ஆகும். தென் லாஸ்ட் 2 digit, சாரி லாஸ்ட் 3 digit, because we are going to find out cube root of the value. லாஸ்ட் 3 digit கேன்சல் பண்ணிட்டோமா? தென் ரிமைனிங் we have 79. 79க்கு பிஃபோரா இருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் கியூப் வேல்யூ என்னது? 64, which is 4 cube value. ரைட்டுங்களா? So அப்போ இந்த 4 தான் இங்க பிளேஸ் பண்ணும், which is 43. உங்களோட ஆன்சர் 43 ஆ இருந்தா yes, your answer is exactly right. சரிங்களா? சோ அப்போ ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் வேல்யூ, கியூப் வேல்யூ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த வேளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட்? ஓகே. இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா வேர்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்து பார்க்கலாம். எப்படிலாம் क्वेश्चन கேட்பாங்க, என்ன மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ நமக்கு இப்ப வேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எங்கிட்ட நிறைய क्वेश्चन கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. மேம் ஆப்டிடியூட் அவ்வளோ கஷ்டமா, நிறைய சம்மா இருக்கே, நம்பரா இருக்கே. கண்டிப்பா இல்ல. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம டெய்லி லைஃப்ல என்ன பாக்குறோமோ அதை தான் நம்ம ஆப்டிடியூடா படிக்கிறோம். மேத்ஸ் வேற, ஆப்டிடியூட் வேற. இஃப் யூ ஆர் நாட் அ மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம டெய்லி பாக்குற விஷயம் தான். எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு கடைக்கு போறீங்க, ஒரு 1000 ரூபி கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்க போறீங்க, ஒரு 1000 ரூபி அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ரேட்டுன்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் நமக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் சொன்னாங்க. சொன்ன அடுத்த செகண்ட் நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் ஓகே இந்த ட்ரெஸ் நம்ம 900க்கு வாங்கிடலாமே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. சோ அப்படி இருக்கப்போ இது வந்து மேத்ஸ் கிடையாது. இததான் நம்ம லைஃப்ல பாக்குற ஆப்டிடியூட் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றோம். சோ இப்போ ஒரு பிளேஸ்லயும் நம்ம வந்து ஆப்டிடியூட நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சோ ஆப்டிடியூட் வேற, மேத்ஸ் வேறன்றத மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும், எங்க பயப்படுவீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா பாக்குறதுனால கொஞ்சம் ஆப்டிடியூட் உங்களுக்கு பயம் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். இது அதிகமா யாரு ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிகாம் குரூப்ல அதிகமா ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் கூட கொஞ்சம் ஓகே, பட் வென் கம்பேர்ட் டு ஆர்ட்ஸ் குரூப், டோட்டலா ஆர்ட்ஸே சொல்லலாம். ஸோ ஆர்ட்ஸ்ல வந்து பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏன்னா பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த பேங்கிங் சைடு வரதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க. நான் என்ன கேட்பேன்னா எப்பவுமே பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, நீங்க உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தா எனக்கு தலை சுத்தும், அப்படி கீழே விழுந்துடலாமா, 7 digit 8 digit 9 digit வச்சுலாம் ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்படின்னு. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி மேம் அப்படின்னாங்க. ஒரு 8 digit 9 digit நம்பரை ஹேண்டில் பண்ற நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நம்பரை உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கறத நான் கொஸ்டினா கேட்பேன். சோ அப்போ நம்பர் ஹேண்ட்லிங் தான் இங்க நமக்கு தேவையே தவிர இது வந்து மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த சம்ம போட முடியும், ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இதை போட முடியாது அப்படின்றதுலாம் கிடையவே கிடையாது. ஜஸ்ட் பிராக்டிஸ். அட் த சேம் டைம் பெர்சன்டேஜ் ஆல்சோ நாட் அ மேட்டர். மேம் காலேஜ்ல நான் ரொம்ப கம்மியா பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கேன், என்னால கிளியர் பண்ண முடியுமா? நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை நான் லைவா பார்த்திருக்கேன். நிறைய கம்மியான பெர்சன்டேஜ் எடுத்த எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பேங்க் பிஓவா ஆயிருக்காங்க. ஸோ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. எந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதா இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ரேஷியோ எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ ரேஷியோன்றது நம்ம டெய்லி லைஃப்ல பாக்குற ஒரு விஷயம் தான்.
ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம லைஃப்ல எந்த இடத்துல நம்ம ரேஷியோ அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். நம்ம டெய்லி கிளாஸ்லயே நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். மேம் என்னோட கிளாஸ்ல வந்துட்டு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மேம். 2:3ங்கிற ரேஷியோல பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ எவ்வளோ கேர்ள்ஸ் மேம் இருப்பாங்க, எவ்வளோ பாய்ஸ் மேம் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த செகண்ட் நீங்க 200 300 அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. இதை நான் வேர்டா அப்ளிகேஷனா கொடுக்குறப்போ ஏன் பயப்படுறீங்க? இதை நான் இதே கொஸ்டினை நான் வேர்டா கொடுக்குறேன், இல்லை நம்பர்ஸை நான் மாத்தி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறப்போ ரொம்ப ஒரு ஒரு பயந்துடுறீங்க. ஸோ அது ஏன் பயப்படுறீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி நம்பர் கொடுக்குறேனே 21654 ரைட். ஸோ இதுதான் என்னோட நம்பர். ஸோ இப்போ இந்த நம்பர்ல 1:2 அப்படிங்கிற ரேஷியோல இருக்காங்க. ஸோ எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றப்போ இந்த நம்பருக்கு பயப்படுறோம், பட் இந்த நம்பரை ஈஸியா சொல்லிடுறோம். ரைட், இங்க 200 300ங்கிறது ஈஸியா சொல்றோம். இங்க 1:2 அப்படிங்கிறப்போ மேம் இது எப்படி மேம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு பெரிய டவுட் வருது. ரைட், ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போறோம். இப்போ கவனிங்க. ஸோ இப்போ 2:3 அப்படின்றது நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றோம், இதே கொஸ்டினை நம்ம இங்க அப்ளை பண்றப்ப எப்படி சால்வ் பண்றோம்னு பார்க்கலாம். எப்பவுமே ஒரு வேல்யூ நமக்கு ரேஷியோல மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். அததான் நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹெச்சிஎஃப். மேம் எங்கெல்லாம் போறீங்களே மேம், ஹெச்சிஎஃப்னா என்ன மேம் அப்படின்ட்டுலாம் எடுக்க தேவையில்லை. ஸோ பயப்படவே வேண்டாம். ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் எகைன் நீங்க மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் தானே மேம் உள்ள கொண்டு வரீங்க. எங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் இல்லாம சொல்ல முடியுமா? ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை. எகைன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கவனிங்க. இப்போ என்கிட்ட ஒரு 10 பென் 15 பென்சில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10 பென் 15 புக் இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 10 பென் 15 புக்கை என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன்? இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறது ஷேரிங்கே கிடையாது. ரைட்டா? ஸோ இப்போ 2 ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கிறப்போ 2 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னால ஈக்குவலா ஷேர் பண்ண முடியுமா அந்த 10 பென் 15 புக்கை? ஸோ இப்போ 5 பென் என்னால ஷேர் பண்ண முடியும். 15 புக் அப்படின்றப்போ தயவு செஞ்சு நம்ம 7.5 புக்லாம் சொல்லி கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. பிக் புக்கெல்லாம் நம்ம இதுவும் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ 7.5 கிடையாது, அதை அப்படியே வச்சுருங்க. 3 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் 10 பென்னை நம்மளால ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது, 15 புக்கை ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். 4 ஸ்டூடெண்ட்னு எடுக்கிறப்போ நம்மளால முடியல. ஸோ இப்போ 5 ஸ்டூடெண்ட்னு எடுக்கிறப்போ என்னால ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் 2 பென்னாவும் 3 புக்காவும் கொடுக்க முடியும்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா? இதுதான் ஹெச்சிஎஃப். நான் வந்து டேர்மா சொல்றப்போ உங்களுக்கு கஷ்டமா தெரியுது, பட் என்ன லைஃப்ல எங்க அப்ளை பண்றோம்னா இவ்வளவுதான். என்னால ஈக்குவலா ஒரு கொடுத்திருக்க ஒரு பார்ட்டை என்னால ஈக்குவலா கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் ஹெச்சிஎஃப். சரிங்களா? சோ மேம் இப்போ வந்து என்கிட்ட இப்போ 100 பென், இதே வந்து 100 பென் 50 புக் இருக்கு, அப்ப எப்படி மேம் கொடுக்கறது? இப்போ என்னால அந்த இப்போ 100 பென் 50 புக் இருக்கு மேம். இது எத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ணலாம்? 100 பென் 50 புக் இருக்கு மேம். இதை நான் 2 மெம்பருக்கு ஷேர் பண்ணலாம், 5 மெம்பருக்கு ஷேர் பண்ணலாம், 10 மெம்பருக்கு ஷேர் பண்ணலாம், 25 மெம்பருக்கு ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் எதை மேம் நான் ஹெச்சிஎஃப்பா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, ஸோ எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களால அதிகபட்சமா எவ்வளோ பேருக்கு உங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதுதான் ஹெச்சிஎஃப். ரைட்? ஸோ அதிகபட்சமா என்னால எத்தனை பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? 25 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளால ஷேர் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்போ 100 and 50யோட ஹெச்சிஎஃப் என்னவா இருக்கும்னா 50. சரிங்களா? ஸோ ஹெச்சிஎஃப்ன்றது இதுதான் அதிகபட்சமா. அது வந்து அந்த டேர்ம் இல்லாம, மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் இல்லாம நம்ம லைஃப்ல எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம்னா, என்கிட்ட ஒரு சாப்பாடு இருக்கு, அதை நான் எத்தனை பேருக்கு கொடுக்க போறேன், என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எத்தனை பேருக்கு என்னால கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதான் நம்ம வந்துட்டு ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்றோம். என்னால 50 பேருக்கு ஈக்குவலா என்னால ஷேர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அப்போ 50 அப்படிங்கறதா ஹெச்சிஎஃப். இதுக்கு முன்னாடியும் கொடுக்க முடியும் 2 மெம்பர் 5 மெம்பர் 10 மெம்பர் 25 மெம்பர், பட் மேக்ஸிமம் இஸ் அவர் ஆன்சர். ரைட்? ஸோ இதான் நம்ம ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ ரேஷியோ என்ன சொல்லுவோம்? ஸோ 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2:3ங்கிற ரேஷியோல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ 2:3 அப்படின்றப்போ ஸோ ஒரு நம்பர் மல்டிப்ளை ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன், தட் இஸ் கால்ட் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அப்போ டோட்டலா 5x அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ டோட்டலா என்கிட்ட 5x ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் 500 சொல்லியிருந்தேன். அப்போ டோட்டலா 5x இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ 5x வேல்யூ இஸ் கால்டு 500. அப்போ x ஓட வேல்யூ 100ன்னு சொல்லலாமா? 5x வேல்யூ 500 அப்படின்னா அப்போ x ஓட வேல்யூ 500. அப்போ 2x ஓட வேல்யூ 200,
3x ஓட வேல்யூவை 300 சொல்லலாமா? சோ இததானே நம்ம லைஃப்ல பாத்துட்டு இருக்கோம். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையா, இது வந்து டேர்ம்லாம் கிடையாது இல்லையா. சோ இப்ப ரேஷியோ அப்படின்றத இது ஒரு பேசிக், இது இந்த ரேஷியோல சொல்றதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இது ஒரு பேசிக் அப்படிங்கறதுனால நான் உங்களுக்கு இதோட அந்த ரேஷியோவை நான் ஸ்டாப் பண்றேன். அந்த டாபிக்கோட பேசிக் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். என்னவா இருக்கும், நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சதை இன்னொரு டைம் நம்ம ரீகால் பண்றோம். தட்ஸ் இட். இதே மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன். பட் சீக்கிரமா பசங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. பட் ஒன்ஸ் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ ஒரு அழகான டாபிக் இந்த மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்களேன். உங்களுக்கு டீ போட தெரியுமான்னு தெரியல. அப்படி டீ போட தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். மில்க் அண்ட் வாட்டர் ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த டீ நல்லா வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ 1:1, அதாவது மில்க் 1 கப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட்டர் 1 கப் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் சரிங்களா. 1:1 அப்படிங்கிற ரேஷியோல நம்ம மில்க் அண்ட் வாட்டர் எடுத்துட்டோம். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேனே, இப்போ நானும் என் அண்ணனும் மட்டும்தான் வீட்டில் இருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து 1:1 அப்படிங்கிற ரேஷியோல சரி 1 கப் பால் தான் இருக்கு, நம்ம டீ போடலான்னு போட்டுட்டேன். போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். போட ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே என்னாச்சுன்னா, என் அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு வரான். நமக்கு நல்லா தெரியும் அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு வரான்னா அவனுக்காக போய் திரும்பலாம் பால்லாம் வாங்கிட்டு வர மாட்டோம். அப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இன்னொரு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடுவோம். கரெக்டா? ஓகே, 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, மில்க்கும் வாட்டரும் 1:2 அப்படிங்கிற ரேஷியோக்கு மாறிடுச்சா. இப்போ என் கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த இடத்துல 50% வாட்டர் 50% மில்க் இருந்தது. ஸோ இப்போ இங்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 1:2 அப்படிங்கிற ரேஷியோக்கு ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சு. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ 1:2 அப்படிங்கிற ரேஷியோக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு 2% வராங்கன்னு எடுத்துக்கிறேன். 1:3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ரைட்? ஸோ இப்போ 1:3ங்கிற ரேஷியோ ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சு. அதாவது 25% வாட்டர், மில்க் 75% வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த இடத்துல நீங்க வந்துட்டு 50-15 இருந்தது, இங்க 25-75 ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா. என் கொஸ்டின், இங்க இருந்து இங்க வரப்போ மில்கோட கண்டென்ட் குறைஞ்சிருக்கா அதிகமாயிருக்கா அப்படிங்கறதா என்னோட கொஸ்டின். அது ஈக்குவலா அதேதான் இருக்கா அப்படிங்கறதா என்னோட கொஸ்டின். ரைட்? ஸோ இப்போ 1:1 அப்படிங்கிற ரேஷியோ 1:3 அப்படின்னு மாறுது, ரேஷியோ மாறுது. ஸோ பெர்சன்டேஜும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இப்போ பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகுறப்போ நான் திரும்ப உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன், மில்கோட கண்டென்ட் மாறல. 1 லிட்டர் மில்க் அப்படின்றது ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே தான் இருக்கு. 1 லிட்டர் மில்க்ல நீங்க 10 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணீங்கனாலும், 1 லிட்டர் மில்க்ல நீங்க 100 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணீங்கனாலும், 1 லிட்டர் மில்க்ல நீங்க 1000 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணீங்கனாலும் அந்த மில்க் அப்படின்றது 1 லிட்டர்லேயே தான் இருக்கு. வாட்டரோட கண்டென்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. விச் மீன் தட் நீங்க இந்த கண்டென்ட், அதாவது இந்த சைட்ல இருக்க கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண மில்கோட பெர்சன்டேஜ் கம்மியாகுமே தவிர அதோட கண்டென்ட் கம்மியாகாது. சரிங்களா? சோ அப்ப இந்த மாதிரி எப்படி நீங்க வந்துட்டு பெர்சன்டேஜ் கம்மி, எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கம்மி ஆகுது, என்ன ரேஷியோக்கு சேஞ்ச் ஆகுது, இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதா நம்ம மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷனோட ஒரு பேசிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்களேன். சோ இப்படிதான் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் பார்ப்போம். தென் பெர்சன்டேஜ். அப்கோர்ஸ் பெர்சன்டேஜ் நமக்கு நல்லா தெரியும். எங்கேயுமே பெர்சன்டேஜ் இல்லாம நம்மளால ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கூட வாங்க முடியாது. ஒரு மால் போனீங்கன்னா கூட பெர்சன்டேஜ், பிளாட் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்ற வேர்டை ரொம்ப அதிகமா கேட்டுட்டே இருக்கும். ஓகே, சோ இப்போ நம்ம ஒரு லைஃப்ல நம்ம பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ பெர்சன்டேஜ் எங்கெல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இப்போ பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்ற 2 மார்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பிசிக்ஸ்ல 50 மார்க் எடுத்திருக்கீங்க அவுட் ஆஃப் 100. அவுட் ஆஃப் 100 50 மார்க் எடுத்திருக்கீங்க. கெமிஸ்ட்ரியில 60 மார்க் எடுத்திருக்கீங்க. ரைட்? சோ இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, ஆஃப்டர் இப்போ பேப்பர் கரெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா, திரும்ப பாக்குறப்போ பெர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது. சார் என்ன சொல்றாரு, ஐ மீன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, சார் எனக்கு வந்து 66 டோட்டல் வருது, ஆனா 60 மார்க் தான் எனக்கு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? 6 மார்க் என்ன அடிஷனலா நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங். இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த 6 மார்க்ன்றது என்ன பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கறதா என்னோட கொஸ்டின். இப்போ 6 மார்க்ன்றது என்ன பெர்சன்டேஜ்? 60ல 6 அப்படிங்கிறது என்ன பெர்சன்டேஜ்? Of course it is 10%. கரெக்ட்டுங்களா? எப்படி மேம் பார்த்த உடனே 10%லாம் சொல்றது? ரைட்? இந்த கால்குலேஷன்லாம் விட்டுருங்க. இந்த கால்குலேஷன் இல்லாம ஒரு பெர்சன்டேஜ் எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன். ஏன்னா இதுல கண்டென்ட் ரொம்ப டெப்தா போக முடியாது. அப்படியே சிம்பிளா சொல்றேன். என்ன நம்பரா வேணாலும் இருக்கட்டும். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன், 1200 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரை கொடுக்குறேன். இப்போ 1200 அப்படிங்கிற நம்பரை இந்த நம்பரோட 10% என்ன அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ 1200ஓட 10% என்ன? எப்பவுமே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா into 10/100 அப்படின்னு சொல்லி போடுவீங்க. இட்ஸ் நாட் நெசசிட்டி டு கோ ஃபார் into 10/100. எப்பவுமே
From the right side of the number, if you plot 1 point after 1 digit, that is called 10% of the number, which is 10% value of 1200 is 120. Appo 1% அப்படின்றது yes of course last 2 digit of the given number, which is 1%. 0.1%, last 3 digit of the given number. அப்ப 10% கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுச்சுன்னா of course என்ன பண்ணலாம், 20% அப்படின்றப்போ 10 into 2 அப்படின்னா 20%, which is இங்க 240 அப்படின்றது கிடைக்கும், ரைட். 50% நமக்கு நல்லா தெரியும், half of the given value. 25% 1/4 of the given value. 75% அப்படிங்கிறது 3/4. இதெல்லாம் ஓகே மேம், இதெல்லாம் நார்மலாவே எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. இப்ப நடுவுல நான் ஒரு நம்பரை கொடுக்குறேன், so I'm giving in between that any number, which is how to find out 32% of given number அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். So அப்ப 32% of 1200 அப்படிங்கிறது நம்மளோட கொஸ்டின் இல்லைங்களா. அப்ப 32% அப்படின்றப்போ இதை நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்னா 30 + 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ அப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் 1200 10% அப்படின்றது 120. 10% is 120. அப்போ 30% என்னவா இருக்கும், 120 into 3, which is 360. Plus 2%. பெர்சன்டேஜ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்கோம் 2%. ஸோ அப்போ 1% 12 நமக்கு தெரியும். அப்போ 2% என்னவா இருக்க முடியும், 24. ஸோ இப்போ ஆன்சர் நமக்கு 384, ரைட்டுங்களா. ஸோ அப்போ நம்ம ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் addition subtractionல we are very much strong when compared to division and multiplication, right. So அப்ப addition process நம்மளால கொஞ்சம் வேகமா போட முடியும். So ஒரு percentage நம்ம இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம், ரைட். So அப்போ ஒரு percentage அப்படின்றது நம்ம ரெகுலரா நம்ம லைஃப்ல பாக்குற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம percentage அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மார்க்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு ஷாப்க்கு போறதா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்றதா இருக்கட்டும். இப்ப நான் சேலரி வந்து ஒரு இடத்துல நான் ஒரு நம்ம நல்ல சேலரியே போடுமே, நம்ம சேலரி தானே, ரைட்டா. 60,000 வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரவாயில்ல நம்ம சேலரி நம்ம இன்னும் கூட அதிகமா கூட வச்சுக்கோங்க. 60,000 சேலரி வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இப்போ எனக்கு சடனா என்ன பண்றாங்கன்னா, நீ நல்ல வேலை செஞ்சிருக்க, உனக்கு நான் 10% இன்க்ரிமெண்ட் தரேன்னு சொன்னா அடுத்த செகண்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து 66,000 வாங்க போறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வந்துடும். ஏன்னா அது சேலரி, அது லைஃப்ல நம்ம பாக்கறதுனால நம்ம ஈஸியா சொல்றோம். இதே நான் சம்மா கொடுத்து இதை நான் டெக்ஸ்டா கொடுக்குறப்போ அதை நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்படி பாக்காதீங்க, லைஃப்ல பாக்குற ஒரு கொஸ்டினா அதை நீங்க எடுத்து அதை நீங்க நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் நத்திங், நம்ம லைஃப்ல பாக்குற ஒரு விஷயம்ன்றது நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இவ்வளவுதான். 10% சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ண அடுத்து செகண்ட் 66,000 அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். சோ பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பாருங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ண டேர்ம்லாம் அடுத்தது. நான் டேர்ம் இல்லாம உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. இப்ப பாருங்களேன், ஒரு ஷாப் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஷாப்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு டி நகர்ல ஒரு நம்ம தெருவில் இருக்கிற ஒரு கடைக்கு நம்ம போறோம். அந்த அண்ணா என்ன பண்றாருன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ரேட்டை 1000 ரூபின்னு சொல்றாரு. சொன்னவனே வாங்கிடுவோமா 1000 ரூபிக்கு? நம்ம டி நகர் போறதே இருக்கு, எப்படியாவது பார்கெயின் பண்ணி கம்மியா வாங்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம டி நகரே போறோம் இல்லையா. சோ கண்டிப்பா 1000 ரூபி நம்ம வாங்க மாட்டோம். 1000 ரூபி சொன்னா நம்ம பார்கெயின் பண்ணுவோம். எவ்வளவு பார்கெயின் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியல. நான் ஒரு 700 கேட்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இருந்தா மனசாட்சியோட ஒரு 700 கேட்கலாம். அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம சொன்ன உடனே 700லாம் அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 900ன்னுவாங்க. நீங்க 700 நிப்பீங்க, அவங்க 900ல நிப்பாங்க. லாஸ்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி போனா போயிட்டு போகுது போ, இந்த பொண்ணு இந்த கடை விட்டு போனா போதும் அப்படிங்கறதுல 800 ரூபி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சரிங்களா. சோ அவர் சொன்ன ரேட்ல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு கம்மியா கொடுத்திருக்காரு, 200 ரூபி கம்மியா கொடுத்திருக்காரு. அவர் 800 ரூபாய்க்கு நமக்கு அந்த ட்ரெஸ் தரணும்னா அவர் வந்து 800 ரூபாய் விட கம்மியா தான் அவர் வாங்கியிருக்கணும். ஒருவேளை அவர் அந்த ட்ரெஸ் 500 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் அந்த ட்ரெஸ் 500 ரூபாய்க்கு வாங்கி 1000 ரூபாய் வச்சிருக்காரு, நம்ம சண்டை போட்டு 800 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டோம், ரைட்டுங்களா. சோ இதுதான் நம்ம ஜென்ரலா நம்ம நடக்கிறது. இதை தாங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நமக்கு டேர்மா கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. டேர்ம்ன்றது என்னது, இங்க பாருங்க, ஹையஸ்டா நமக்கு ஒரு ரேட் சொன்னார் பாத்தீங்களா, அதுதான் மார்க்கெட் பிரைஸ். அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கணும் பாத்தீங்களா, அதுதான் செல்லிங் பிரைஸ். நமக்கு ஒரு 200 ரூபாய் கம்மியா கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கவுண்ட். அவரு வாங்கினார் பாத்தீங்களா 500க்கு, அதுக்கு பேர் தான் காஸ்ட் பிரைஸ், ரைட்டுங்களா. ஆனா இந்த டேர்மா சொல்றப்போ நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க, ரைட். பட் அதை நம்ம இததான் என்ன பண்ண, இந்த டேர்மை தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம டெய்லி நம்ம ஷாப்ல வந்துட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரைட். ஸோ இதை பெர்சன்டேஜுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். என்ன மாதிரி கொஸ்டின்லாம் அவங்க கேட்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ப்ராஃபிட் இவ்வளோ, ஓகே. ப்ராஃபிட் இந்த இடத்துல நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு, ப்ராஃபிட் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவீங்க,
எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இப்ப ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 500 ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒரு 800 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணிருக்காரு. எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா ப்ராஃபிட்டை நீங்க 1000ல இருந்து எடுப்பீங்களா 800ல இருந்து எடுப்பீங்களா அப்படிங்கறதா என்னோட டவுட். ரைட், அஃப்கோர்ஸ் 800ல இருந்து எடுப்போம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஓகே, சோ அப்ப 500 வாங்கி 800க்கு அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அப்ப ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது 300 ரூபி. கரெக்டா? சோ இப்போ இதுல இருந்து பெர்சன்டேஜ்ல எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்றத பாருங்க. டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் ஆர் ப்ராஃபிட், டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ். ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். 500 ரூபாய்க்கு வாங்கி நீங்க 300 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்க, 500க்கு வாங்கி நீங்க 300 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சோ அதோட பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? ரொம்ப சிம்பிள். 500ல 300 என்ன பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான். 500ல 300 என்ன பெர்சன்டேஜ்? 500ஓட 10% 50யா? இப்ப 20% 100 இருக்க முடியுமா? 40% 200 இருக்க முடியுமா? இப்போ 60% தான் என்னவா இருக்க முடியும்? 300 இருக்க முடியும். கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்குன்னா 60% கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாமா? இதுதான் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபார்முலால கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தா தான் பயப்படுவோம். நம்ம டைரக்டா போட்டோம்னா நம்ம பயப்பட மாட்டோம். பாருங்க ஃபார்முலா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாருங்களா. ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் என்னைக்குமே காஸ்ட் பிரைஸை டிபெண்ட் பண்ணனது தான். எப்பவுமே டினாமினேட்டர் யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நம்ம எப்பவுமே நம்ம டினாமினேட்டர்ல போடுவோம். சோ அப்போ ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் காஸ்ட் பிரைஸ். என்ன காஸ்ட் பிரைஸ்க்கு வாங்குறேன் அதுல எவ்வளவு எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சது பெர்சன்டேஜா கன்வெர்ட் பண்றதுனால into 100. தட்ஸ் இட். சோ இப்போ என்னோட ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது 300 ரூபி, என்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது 500 into 100. 60 கிடைச்சிச்சா பாருங்க. 60%. ரைட்டுங்களா? சோ இததான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டாபிக், ஐ மீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டாபிக். கொஞ்சம் டைம் தான் இருக்கு, ஸோ அதனால அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே ஃபைன், லெட்ஸ் கோ டு ரீசனிங் பார்ட். நம்ம என்ன ரீசனிங் பார்ட் நம்ம போகல இல்லையா? ரீசனிங் பார்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும், ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும். அதுல நம்பர்ஸே இருக்காது. ஸோ அதுல என்ன பார்ட்லாம் இருக்குன்னா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், கோடிங் டிகோடிங், ஆல்பா நியூமரிக் சீரீஸ், லெட்டர் சீரீஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்குமெண்ட் அசம்ப்ஷன், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், தென் பிளட் ரிலேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கும். பிளட் ரிலேஷன்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியா போகும். யாரு மீன் பிளட் ரிலேஷன்ல வந்துட்டு ஃபேமிலியை கொண்டு வரக்கூடாது, இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் உள்ள உங்களுக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சிலாஜிசம், சேம் டைம் சிலாஜிசம். ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அதுல ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ கோடிங் டிகோடிங் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோடிங் டிகோடிங் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம்னா ஸோ கோடிங் டிகோடிங்னா என்ன மேம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். கண்டிப்பா எல்லாருமே இந்த மூவி பார்த்திருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். சூர்யானா நடிச்ச படம் ஐயன், ரைட்? கண்டிப்பா பார்த்திருப்போம். அவர் ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிப்பாரு, பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த கண்ட்ரியோட நேம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவருக்கு என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த கண்ட்ரியோட நேம் என்னன்னு அவருக்கு தெரியாது. அப்போ அவர் வந்து போய் பாக்குறப்போ அந்த பாக்ஸ்ல பாக்குறப்போ ஒரே நம்பர்ஸா இருக்கும். என்னடா நம்பர்ஸா இருக்கு, என்னமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிடுறப்போ அப்புறம் அந்த ஏபிசிடிக்கு நம்பர்ஸை கொடுத்து அதுல இருந்து ஆல்பபெட் எடுக்கிறப்போ அவருக்கு ஒரு கண்ட்ரி நேம் கிடைக்கும். ரைட்டுங்களா? சோ சிம்பிளா அதுதான் கோடிங் டிகோடிங், நத்திங் அதர் தென் தட். சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? அவங்க ஒரு கோட் கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த கோட் என்னங்கறத கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். சோ இதுதான் கோடிங் டிகோடிங். நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Boy can be written as hello. Boy can be written as DQA, right? Then how can you write man? So this is my question. இதோட லாஜிக் என்ன அப்படிங்கறத இதுல இருந்து நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பாய் அப்படின்றத DQA அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும்னா அப்ப மேன் அப்படின்றத எப்படி எழுத போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ அப்ப பாய்ன்ற பிளேஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்கோம்? D கொடுத்திருக்கோங்களா? இது at the same time இது வந்து first letter it's denote to first one, second letter denotes to second one, third letter denotes to third one. தான் இருக்கணும்ங்கற நெசசிட்டி கிடையாது. அதுவும் நமக்கு கிராஸ் ஆகி இருக்கலாம். சரிங்களா? ரைட். சோ அப்போ PQ then YZ மேம் முடிஞ்சிருச்சே மேம் என்ன பண்றது? again it's a circle. திரும்ப again நம்ம சர்க்கிள்குள்ள வரணும். ரைட்டுங்களா? சோ Z முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப Z ஓட நெக்ஸ்ட் லெட்டர் again you have to come to E, right? so E. சோ அப்போ செகண்ட் லெட்டர் நாம எடுத்துறோம். அப்ப M ஓட செகண்ட் லெட்டர் என்னது? P. A ஓட செகண்ட் லெட்டர் என்னது? C.
ஓட MN என்னோட செகண்ட் லெட்டர் சாரி ஓ சரிங்களா. ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ரைட். ஸோ இப்போ கோடிங் டிகோடிங் அப்படின்றது எப்படி வேணாலும் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டை கொடுத்துருவாங்க, அவங்க ஒரு கோட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதுதான் இது நான் கொடுத்த வேர்ட் அண்ட் அதோட கோட் அவங்க கோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த கோடை நீங்க கண்டுபிடிச்சு நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்கறனோ அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் சரிங்களா. நான் ஒன் மோர் நம்பர் உங்களுக்கு ஒன் மோர் கொஸ்டின் இதே மாதிரி கொடுக்குறேன், நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. table சரிங்களா. table can be written as right. So then how can you write MABHS? This is another question. ட்ரை பண்ண முடியுதா பாருங்க, ஒரு 10 செகண்ட் கொடுக்குறேன். என்ன கோட் அப்படின்றத பாருங்க. VCB, the table can be written as VCBJC. Right, so என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இங்க first 2 TA அப்படின்றது next அதாவது +2 ன்னு எடுத்துறோம். B as it is same அதே லெட்டரை நான் போட்டுட்டேன். JC அப்படின்றது -2 எடுத்துறோம். அது L before 2 letter, E before 2 letter அப்படின்றது எடுத்துறோம். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியும் அவங்க கேட்கலாம். நீங்க ஒரே மாதிரி first letter is mean to first letter, second letter is mean to second letter, third letter is mean to third letter அப்படினு சொல்லி நீங்க எடுக்க முடியாது. இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் our question ரைட்டுங்களா. சோ அப்ப கோடிங் டிகோடிங் அப்படிங்கற பார்ட் இதுதான். சோ இத பேஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய क्वेश्चंस இதுல இருந்தும் கேட்பாங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான டாபிக், இன்ட்ரஸ்டாவும் இருக்கும் சரிங்களா. வேற டாபிக் போலாமா? Okay, then one more blood relation. Blood relation na எப்படி இருக்கும்ன்றத மட்டும் சொல்லிடுறேன் கவனிங்க. சோ blood relationல நமக்கு 3 ஜெனரேஷன் நமக்கு क्वेश्चन கேட்பாங்க. நம்மளோட தாத்தா பாட்டி ஜெனரேஷன்ல क्वेश्चन கேட்கலாம். grandmother grandfather இந்த ஜெனரேஷன்ல क्वेश्चन கேட்கலாம். grandmother நம்மளோட மதர் ஃபாதர் அதாவது நம்மளோட அப்பா அம்மா ஜெனரேஷன்ல क्वेश्चन கேட்கலாம். ஆர் நம்மளோட ஜெனரேஷன் லைக் சார் ஜெனரேஷன் இந்த 3 ஜெனரேஷன்ல தான் क्वेश्चन கேட்கலாம். இந்த மதர் ஃபாதர் அப்படின்ற பிளேஸ்ல நமக்கு யாரெல்லாம் இன்னும் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா நம்ம வந்து பெரியமா பெரியப்பா சித்தப்பா சித்தி அத்தை மாமா எல்லாரும் சொல்லுவோம். பட் இன் இங்கிலீஷ் which is commonly known as aunt and uncle. That's it, right? ஆனா இப்போ அம்மா அப்பா பேஸ் பண்ணி கேக்குறப்போ for them they are sister brother or sister in law or brother in law அந்த இதுல வருவாங்க. So இங்க நம்மளோட ஜெனரேஷன் நமக்கு அத்தை பசங்க மாமா பசங்க பெரியமா பசங்க. So they are coming under our generation which is commonly called as cousins. சரிங்களா. சோ இதுதான் blood relationோட ஒரு பேசிக் பார்ட். இதுக்கு ஒன்னும் டெப்தா போக முடியல. உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்புறேன். ஒரு கண்டென்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். தைரியமா படிங்க. பிராக்டிஸை மட்டும் விடாம நீங்க கண்டினியூஸா படிச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கிராக் பண்ணிடலாம் ஒரு பாயிண்ட்ல. அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும், பிராக்டிஸை நம்ம விட்டுறவே கூடாது. இது ரெண்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் இருந்துட்டே இருக்கணும். ஒரு மோட்டிவேஷன் உங்களை நீங்களே பண்ணிக்கோங்க, வேற யார்கிட்ட இருந்தும் எதிர்பார்க்காதீங்க. இட்ஸ் மை கைண்ட் ரெக்வஸ்ட். உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட நீங்க பிராக்டிஸ் விடாம படிச்சீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கிளியர் இட். So thank you so much for giving this wonderful opportunity. Thank you. Thank you very much, ma'am. I think it was a very wonderful training session and very useful one. Thank you very much.